اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ حق سبحانہ تبارک و تعالی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم دارو، سوگوارو، وقت کا اندازہ آپ کو خود ہی ہوگا کہ میرے خیال سے اذان مغرب میں 10-12 منٹ یا 14 منٹ باقی ہیں، اس سے زیادہ کا وقت نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ پوری طرح تقریر جلوس کے اختتامی مرحلے پر جب کروں گا تو پوری طرح سے حاضر ہوں گا۔ صرف اور صرف کچھ باتیں 10-12 منٹ میں آپ حضرات کے سامنے جلدی چونکہ انجمنوں کی بھی مجبوریاں ہوتی ہیں، ماتم کرنا بھی باقی ہے، نوحہ خوانی بھی باقی ہے، ظاہر ہے یہ فرش ادا ہے، کسی کو یہاں سے تشنا چھوڑنا یہ اچھا نہیں لگتا۔ قرآن کریم کی میں نے آیت پڑھی جو پوری دنیا کی زبان پر روا دوا ہے۔ عزیزان ایمان، اس وقت جو حالت ہے وہ میں آپ کو بتاؤں، جیسا کہ آپ حضرات باہر کے مہمان کے علاوہ جو ہمارے مقامی ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بھی ایک سانحہ ایک نوجوان کی میت ہوئی ہے، جس کی وجہ سے میں بھی اس قابل نہیں تھا کہ کچھ بھی حاضر کر سکتا تھا، مگر بار بار میرے ذہن میں اس نوجوان کی میت کے بعد بھی کربلا کے اس نوجوان کی یاد، کربلا کے اس نوجوان کا ذکر، اس کے مصائب، اس کا تذکرہ یاد آ رہا ہے۔ مدینے سے مدینے تک کا ایک چھوٹا سا سفر، اور اس کے بعد آپ کی رحمتوں کو تمام یاد ہوگا آپ کو۔ جب کوئی مرتا ہے اس دنیا سے، جب کوئی جاتا ہے عزادارو، تو جب وہ چلا جاتا ہے تو اس کے زندگی کے دور اول کو یاد کیا جاتا ہے۔ مرنے والا ایسا تھا، مرنے والا ایسا تھا، ہمارے درمیان سے گزر جانے والا ایسا تھا، ہمارے درمیان سے جانے والا ایسا تھا۔ عزیزان ایمان، کربلا اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتی جب تک مدینے کی رخصت انسان کے سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ سب سے بڑی قیامت تو کربلا والوں پہ اس وقت گزری ہے کہ جب یہ چھوٹا سا قافلہ کربلا کی طرف گامزن ہو رہا تھا، فہرست کربلا کو حسین نے عباس کے حوالے کیا اور کر کے کہا کہ عباس فہرست کربلا بناؤ۔ ایک کنیز نے آ کے سوال کر لیا زینب سے، انشاءاللہ حق کے گریہ ادا ہوگا 10 ہی منٹ کے اندر۔ کنیز نے آ کے سوال کر لیا امام جناب زینب سے سوال کیا۔ کنیز کہتی ہے شہزادی زینب، عباس قافلے کی ترتیب اور فہرست بنا رہے ہیں، کیا آپ بھی اس قافلے میں تشریف لے جائیں گی؟ علی کی بیٹی زینب رو کے کہتی ہے میرا لے جانا میرے بھائی کی مجبوری ہے۔ اللہ اکبر، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ زینب کہتی ہے میرا لے جانا میرے بھائی کی مجبوری ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ میرا بھائی مجھے کربلا نہ لے گیا تو ایک دروازے سے میرے حسین کی سواری نکلے گی، دوسری دروازے سے زینب کا جنازہ نکلے گا۔ اجرکم ربکم، خدا کوئی غم نہ دے۔ کنیز اور آگے بڑھ کے ام کلثوم سے پوچھتی ہے، کہتی بی بی کیا آپ بھی بھائی کے ساتھ تشریف لے جائیں گی؟ ام کلثوم آواز دے کے کہتی ہے اے کنیز کیا پوچھ رہی ہے تجھے؟ میں نے سنا ہے کہ کربلا میں شہیدوں کی قربانیاں ہوں گی، میں تو سر جھکا کے اس لیے کھڑی ہوں کہ میرے پاس کوئی بیٹا نہیں ہے، میرے پاس کوئی اولاد نہیں ہے، بیویاں اپنے بچوں کو لے جا رہی ہے، میں خالی گود لے کے کربلا کیسے جاؤں؟ اللہ جانے حسین مجھے لے جائے نہ لے جائے۔ کنیز آگے بڑی رباب سے کہتی ہے اے شہزادی رباب، کیا آپ کو حسین کربلا لے جائیں گے؟ رباب نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا اے کنیز نہ پوچھ، میں نے سنا ہے کربلا میں بڑی دھوپ رہتی ہے، میرا بچہ 6 مہینے کا ہے، اے کنیز مجھے ڈر لگ رہا ہے میرے بچے کو لعینوں سے بچانے کی وجہ سے، ارے میرا والی و وارث حسین مجھے نہ لے جائے۔ اے عزادارو، قیامت تب ہو گئی جب اسی کنیز نے آ کے اکبر کی بہن صغرا سے پوچھا اے بی بی کیا آپ کو آپ کا بابا نہ لے جائے گا؟ بس صغرا تڑپ کے کہتی ہے ارے کوئی جائے نہ جائے، صغرا کو لے جانا میرے بابا کی مجبوری ہے، ارے میرا بابا اکبر کے بغیر نہیں رہتا، اکبر میرے بغیر نہیں۔ اجرکم اللہ،
आवाज़ गिरिया बुलंद है, बाबा मेरे अकबर के बगैर नहीं रहता, अदादारों वक्त नहीं है, मैं वक्त की कैद में इस वक्त हूँ और ना पूरी रवायत पढ़ता। बाबा अकबर के बगैर नहीं रहता, मेरा अकबर मेरे बगैर नहीं रहता। काफिला बनाया जा रहा था, अचानक हुसैन की नज़र पड़ी अब्बास के चेहरे पर। अब्बास खामोश क्यों हो गए? अब्बास ने हुसैन को देखा, कहा आका आपने कुछ गौर नहीं किया? अब जुमला सुनो, कलेजे पर हाथ रखो साहिबाने औलाद हो। हमारे यहाँ यही फितरत इंसानी है कि जब कोई अपने घर से निकलता है कहीं जाने के लिए तो बच्चे पीछे पीछे आते हैं, बाबा हम भी जाएंगे। छोटी बच्ची पीछे आती है, बाबा हम भी जाएंगे। अदादारों सबसे पहले बच्चे तैयार होते। हुसैन ने अब्बास को खामोश देख के पूछा। अब्बास ने कहा मेरे आका आपने देखा नहीं, अभी मैं फहरिस्त बना ही रहा था कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि महमिल के ऊपर जाके आपकी बीमार बेटी सुगरा सबसे पहले बैठ के कहती है बाबा अरे मुझे छोड़ के न जाना, ताजरुकुम अल्लाह, खुदा कोई गम न दे। आवाज़ गिरिया बुलंद है, मौला आपको सलामत रखे। अदादारों यही तो कहा ना, कनीज़ जाके जनाबे सुगरा महमिल में बैठी है। ये मैं सुगरा की मजबूरी कहूँ, हुसैन की मजबूरी कहूँ या सुगरा का मुकद्दर कहूँ, क़यामत का जुमला है। हुसैन की मजबूरी कहूँ या सुगरा का मुकद्दर कहूँ, ये जैसे ही अब्बास ने जुमला कहा महमिल में सुगरा बैठी है, आका मैं कनीज़ का बेटा हूँ, मेरी जुर्रत नहीं है मैं सुगरा को उतारूं। अदादारों हुसैन ने अकबर को बुलाया, जिस भैया के सहारे सुगरा महमिल में बैठी वही अली अकबर जाके कहता है बहन सुगरा, आंखों में आंसू सुगरा ने देखे, आवाज दी भैया रोना नहीं, मैं महमिल से उतर जाती हूँ। अजरुकुम अल्लाह, ए भैया रोना नहीं, बस 4 मिनट 3 मिनट और आपके रहमत तमाम। अदादारों ए भैया मैं तो तेरे सहारे बैठी थी। अब फिक्रा सुनोगे, आहिस्ता से कह जाऊंगा, जब जब रोने का जी चाहे ना ये फिक्रा सुगरा का सुन के याद करके रोना, इंशाल्लाह आंसू गिरेंगे। अदादारों सुनो, अली अकबर कहते हैं ए सुगरा, मैं इतना कहना था, अली अकबर जमीन पे गिरे। सुगरा ने हाथ जोड़े, भैया मैं तो आपके सहारे इसलिए जा रही थी कि आप मेरे बगैर कहीं रह नहीं पाते। ए भैया मैं तो इसलिए जा रही थी, आप मेरे बगैर कहीं रह नहीं पाते, आप मेरे बगैर कहीं रह नहीं पाते। हाँ दादारा ने मजलूम करबला, यही वो सुगरा है, खत्म कर दिए मैंने मसाइब, मैं मजबूर वक्त हो गया इस वक्त। अदादारो जुमले सुनिए, यही वो सुगरा है। बड़ी मुश्किलों के बाद अली अकबर ने कैसे सुगरा को रुखसत किया, मुझे तारीख नहीं पढ़नी है बेफिक्रा, यही वो सुगरा का काफिला, यही वो छोड़ता हुआ अली अकबर, यही जुदा होता हुआ बाबा हुसैन, यही काफिला जब करबला गया, करबला से लौट के अब जो मदीने आया है ना, ए अदादारो ये मसाइब इतने क़यामत के मसाइब है। मेरा जी चाहता है 2-4 घंटे होते तो कम था इस जुमले के लिए। जब ये काफिला लुट के मदीने आया ना, एक बशीर ने आके खबर दी थी, मदीने वालों मदीना उजड़ गया। जुमला सुनो, मदीने वालों मदीना उजड़ गया, हुसैन मारे गए, अब्बास मारे गए। जैसे इस कहा बशीर ने, अली अकबर भी मारे गए। सुगरा खैमे में जैसे ही अपने भाई का नाम सुनती है अपने घर के अंदर, सुगरा मदीने में तड़प जाती है, तड़प के कहती अपनी कनीज से, कनीज मुझे मेरी चादर दो, मुझे मेरे भैया से मिलने जाना है। रोने वाले हमेशा याद रखना ये जुमला, सुगरा कहती है मुझे मेरे भैया से मिलने जाना है। इतना कहना था, कनीज ने सुगरा को चादर दी, सुगरा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ी, वह एक कनीज की नजर आगे पड़ी। कनीज ने कहा बीबी अभी रुक जाइए, खत्म हो गई मजलिस, बीबी रुक जाइए। का क्या बात है? कहा वहां कोई ज़ईफ रास्ते में बैठ के मातम कर रहा है। बस सुगरा की कनीज आगे बढ़ी, कहती है ज़ईफ अरे रास्ते से हट जा, हुसैन की बेटी अपने भैया से मिलने जा रही है। सज्जाद तड़प गए, ए अल्लाह मेरा मुकद्दर, आज एक बहन एक बड़ा
صلی اللہ